ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟರು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಅವ್ರೊಂಥರ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂದು ನಗುವಿನ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. Really, I am very grateful to them. Everyone, even the boy also, light officer or cameraman, whoever it may be, everybody cooperated with me. People are asking for me, why you come to Karnataka and take film in Kannada? Because for artists there is no limit, there is no area, there is no country. Everywhere they go, everywhere they are applauded, everywhere they are invited heartfully. See, the industry, it is begun in the year 1934 by H.M. Reddy. They have started in Calcutta. Later on they shifted to Bombay. After that, all the 4 languages of South India are concentrated at Chennai, Madras. Kannada, Tamil, Malayalam and Telugu, all are in Chennai. Later on, when the states divided, everyone has their own film industry in their own state. This is the history of the film industry. L.V. Prasad and Raghupati Venkaiah Naidu are the pioneers of the film industry. So we used to see, even in Andhra, Rajkumar, our picture, we used to see in a lot. Many a days it used to run because he has such a gigantic acting talent, and moreover other films also. Even now, all the dubbing films are running in Andhra Pradesh. Comparatively to other states, Malayalam, Kannada, Tamil, whatever it may be, they run in Andhra Pradesh. So there is no bar for language or area or any other for particularly film industry. Because I am also a film artist. You don't believe, in 1980, Roja is the heroine. Her father took a picture with me as a hero in 1980. It is now 2026, means you see, 45 years back I have acted in the film, and really I am grateful to him because he introduced me in the film industry. After that, I don't leave the film industry. Really, once if you enter into the film industry, you don't leave it, never. Whatever the profession you may shift, but you don't leave the film industry. That is the greatness of film industry. Whoever put their finger into the film industry, they do never go back. They will hang with the film industry. That is film industry. The craze. See, even if minister comes, people may not gather there. But if Komal comes or Sonal comes, people will rush to join them. That is the greatness of the artist, particularly artists. Artists are blessed. They are one day, they come from heaven. That's my feeling, really. Because all the stars have been applauded like anything. They are praised by the people. Even sometimes they lose their lives even to see the artist. This is the scenario of the film industry. So whoever it may be in the film industry, they are blessed people. They are really blessed people. So thank you all for giving this opportunity. To the team of Rolex movie, really it comes a very, very nice one. We used to laugh, though we don't know Kannada, we used to laugh because of the acting of Mr. Komal. Really, he acted in such a way, really gigantic way. I am mesmerized. People are mesmerized by his acting. Okay, we'll watch the teaser. And the beauty of Sonal impresses a lot. Now, we are thankful to all the media people. You are the people to promote this film, particularly.
So now We'll watch the teaser first, Okay. then I'll talk to you I again. announce it. Okay, you announce. I hereby announcing that the teaser will be launched. Thank you. Something 1 minute, I think. Almost the essence of the film is being shown in the teaser. That's my feeling. Particularly, really, to be frank enough, I have to tell you, unless you see the movie, you cannot express your full enjoyment and opinion. That's my opinion. Such a big movie with comedy, at the same time a little bit suspense also. So see how the screen is. Sonal is been very beautiful on the screen, throughout the screen. Whatever the situations it may be, she is very beautiful. And a tea bath. She has a tea bath also in the movie, I remember. So all the crew are very cooperative with me. Never I interfered in the aspect of director. I gave him free hand. Either plus or minus, whatever it may be, it goes to him only for his credit. He helped in all aspects. And Sonal, really, she is my third daughter because I have 2 daughters. I feel always she is my third daughter. I told in the first instance, when I saw her, when I introduced it to her, I told this is the one, only one word, you are my third daughter. And reciprocate, she is also with the same feelings. And Komal, really, I cannot express my gratitude to him. How down to earth he is, really. I feel that what our hero is simply sitting somewhere without anybody. He comes with only one person I used to see, nobody with him. Such a nice person he is, down to earth. He cooperated. Unless there is Komal board, only one word he gave us in the beginning. Because of that only this picture has come into line. Otherwise this picture might have not taken by me. Only Komal's word, believing that Mr. Director Srinivas and Murali has told me that Komal agreed for such, and with his blessings, he is such a kindful man. Really, this picture, because of Komal only, I will deliberately say. This is my feeling. Okay, super. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನನ್ನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನ. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರು ಅವರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬಟಿ ಮಧುಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಅವರು ಹಾಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧು ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದರು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ನನ್ನ ಸರ್ ಬಂದರು. ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಮಧು ಸರ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾತು, ನೀವು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸರ್ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಖುಷಿ ಆದ್ರಿ ನೀವು, ಖುಷಿ ಆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಫ್ಯಾಷನು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಿದರ್ಶನ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಸರ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಾನು ಅಂದೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕತೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ನ ಸರ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅನುಭವನ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಧಾನದ ಆ ಕರಗತನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಿರಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2026 ಕೋಮಲ್ ಸರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಔಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಇರುವಂಥ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಸದ ಔತಣ, ನಗೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಬಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಸರ್. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇದರೊಂದು ತೂಕದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಂದರು ನನಗಿಂತ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಈ ಥರ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂತಿದ್ರೆ ಕೋಮಲ್ ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ನೋಡೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ವಿನೋದ್ ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರವರ್ಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಬಲವಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಜ ತರುವಂಥ ವಿನೋದ್ ಸರ್. ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಸನ್ಮುಖಿ ಚೆಲುವೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಲ್ ಮಂಡ್ಯ. ಅವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಂತು. ಸಿನಿಮಾ ಸೋನಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಹೋಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೊಂದು ಇನ್ನೂ ಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋನಲ್, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋನವರು ಹೊರಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೆಟ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನೆಗಡಾಗ್ತಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋನಲ್ ಈ ಪಾತ್ರದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪಾತ್ರನ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೋನವರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆನ್ನು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆಗಳ ಆಪ್ಟಾಗಿದ್ದು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಸರು, ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾಗೆ ಬಂದರು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಟೋಟಲ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ.
ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 2020 ನಗೆ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ ಕ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಧನುಷ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾಕನವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ರೇಖಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇವ್ರನ್ನ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತು 100 ಆನೆ ಬಲಗಳಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇದವಾಕ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದವರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ವಿಚಾರ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಮಧು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು, ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಕ್ತು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರೋಲೆಕ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಟೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಗಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಮೂಡ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಕುಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಮ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟರು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಈ ಥರ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ವಿಜಯವಾಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಮಲ್ ಸಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋನಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಮುರಳಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಧು ಸರ್ಗೆ, ಮುರಳಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆಗತ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ನಂದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ನನಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಧು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾಯಿತು ನನ್ನ 3ನೇ ಮಗಳಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗಳ ಥರನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Even after the film, I'm sure I'll have high regards and gratitude for you, sir. Lots of love, and I hope after this cinema, you do 100 more cinemas in the Kannada film industry. And Idi Tanda, whole technical team has been very sweet. Amele ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರನೇ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನನ್ನೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಂಜನ ಬೈತಾರೆ. ಸಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅದೇ ರಾಖಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನನ್ನಿಂದ 1 more ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಾಗ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಕೋಮಲ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Looking forward to working again with you. Thank you. And Vinod sir ಬಗ್ಗೆ of course ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಟುಗೆದರ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಜ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ when he talks to me, there's so much warmth, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಪಾಪ ಮಾದೇವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮಾದೇವದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಖಿ ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರಿಂದ, ರಾಖಿ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಹೊಡೋದು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ರಾಖಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಹೂ ಮೇಡ್ ಮೀ ಲುಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಜಮಾನ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And it's a kind of ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಫೈಟ್ಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೋನಾಲ್ ಅವರು. ಮಾದೇವ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 50 days ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಾದೇವ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾದೇವ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾದೇವ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಈ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರಾದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ, ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದೆ, ನಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಟೀಸರ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡೈಪರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ಲು ಮಗುನೇ ಅನ್ನೋದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋನಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಟ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನಿಶಾ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು, ನೋಟ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಹೋಲ್
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗರು, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೈಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ಯಾವುದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೀವೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯೋಗ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಡು ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮಗೂ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋನಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರು ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಏನು ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ಗಳಾಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಜೆಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ದ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಧು ಸರ್, ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಧು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಹಾಕಿರೋಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಬರಲಿ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೇ ಮುರಳಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮುರಳಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರೋದು. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಜ. ನಾನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾದೇವನೇ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲರಾಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 20 days ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿನಿಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋರೆ, ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸು ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್. ನಮ್ಮ ಅವರ ಒಡನಾಟ, ಅವರ ಮದುವೆದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೋಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಗಣ್ಣ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಟುಗೆದರ್. ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗೆ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲೋ ಅಂದರು. ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ, ಸರಿ ಬಾಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೇಗಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋನಾಲ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಲರು, ಸಾಂಗ್, ಹೋಲ್ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮಂಜು ಸರ್. As well as a supervisor, and all the songs has came out very well. But I don't think it's not the right time to reveal everything about the song, right, sir? And thank you, Madhu sir. Thank you, Srinivas sir, because there are a lot of things to say, but we will see in the audio lunch. So, and also he has also done one more song, additional song. So we both are sharing that same department. So I am passing over to him. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ನಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಗೂ ನಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಲಿ, DI VFX ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು 4-5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರನೂ KAP 5 ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. 4-5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು 4-5 ಜನ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಂದ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಮಧು ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಿನ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಮಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಉಪ್ಪು ಥರ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟ್ರು ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಮ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ತುಂಬ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವನಿಗೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಯಣನೇ ಈ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ. ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಗರಗಸ ಚಿತ್ರ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗರಗಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅದು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕತೆ. ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿ ಅವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗರಗಸಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು. ಅದು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಭುವನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ 75 ಡೇಸ್ ಹೋಯಿತು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗೋದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಆ ಕತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾಯನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟು ಮತ್ತು ಪೈಲಟು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುರಳಿ ಅವ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅವರವರು ಡ್ಯೂಟಿನ ಕಾಕ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮುರಳಿ, ಮತ್ತು ಎಡಿಟರು, ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ನೀರೇ ಕೊಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ನೀರು ಕೊಡೋರು, ಅದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನೀರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಡೋರ್ ತೆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಳಿಯೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಥರ, ಲಗೇಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಥರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಗೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಗೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓನರ್ಗಳು. ಅವ್ರನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋನಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಾವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟೋಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆಯಿತು, ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು UFO ಗ್ಯೂಬರು ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 100 ಮೀಟ್ರ್ ಟೋಲ್ ದಾಟೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಆಯಾಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಕಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸು ಕರೆದು ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವರು ಅವಾಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವರು ಒಂಥರ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ರೇಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತರುಣನ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಂಗೇನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದು. ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಪಾತ್ರ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ದಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ.